مسیح یسوع کے قادر جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ کلام مقدس کا یہ اصول ہے کہ اگر ہم خداوند کا کلام غور سے سنیں گے تو پھر ہم اس کو سمجھ بھی پائیں گے، اگر ہم سمجھ پائیں گے تو پھر اس پر عمل بھی کر سکیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، شریعت کی کتاب کا پڑھنے والا اور سننے والا اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ کلام مقدس میں سے پڑھیں گے یرمیہ نبی کا نوحہ اس کا پہلا باب اور اس کی آیت نمبر ہے 9 سے۔ لکھا گیا خداوند کے کلام میں، اس کی نجاست اس کے دامن میں ہے، اس نے اپنے انجام کا خیال نہ کیا۔ سو یہ بات بڑی عام سی ہو گئی ہے، چرچز میں، خاندانوں میں، محلے میں لوگ کیا کرتے ہیں، دوسروں کے فالٹ نکالتے رہتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں پر غور کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح ان کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنی زندگی پر غور کر سکیں۔ مسیح نے بھی انجیل میں سکھایا ہے کہ تیرے لیے بہتر کیا ہے، پہلے تو اپنی آنکھ کا تنکا نکال، پھر تو اپنے بھائی کی آنکھ کے شتیر کو اچھی طرح سے نکال سکے گا۔ سو کلام مقدس میں بڑے ریفرنس ہیں ہمارے پاس اور کئی مثالیں ہمارے پاس جن سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے دامن میں نجاست لیے پھرتے ہیں۔ پہلی مثال جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے پیدائش کی کتاب میں سے اس کا 3 باب ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب نکالیں گے۔ یہ مثال ہے آدم اور حوا کی ہمارے سامنے۔ سو کلام مقدس میں لکھا گیا ہے، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے، تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ یہاں پر کلام میں کچھ اضافہ کیا گیا ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے اضافہ کیا گیا ہے؟ جب 2 باب پڑھتے ہیں اور اس کی آیت نمبر 17 میں لکھا ہوا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ خدا نے صرف کہا تھا اسے نہ کھانا، اور جس روز تو نے اسے کھایا کلام میں لکھا گیا تو مرا۔ اور اب ہوا جو ہے وہ کیا اضافہ کرتی ہے کہ اس پھل کی بابت خدا نے کہا ہے، تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا۔ چھونا کا جو لفظ اضافی کیا گیا اور کلام مقدس میں یہ سختی سے منع کیا گیا ہے کہ جو کوئی اس میں کم کرے یا اضافہ کرے مصر کی تمام آفتیں اس پر آئے گی۔ سو آدم اور حوا نے نافرمانی کر کے، پہلے ابا حوا نے نافرمانی کی، بعد میں اس سے یہ بڑی غلطی ہوئی، اور جو نافرمانی اس نے کی وہاں پر اس نے سٹاپ نہیں کیا۔ وہ کیا کرتی ہے؟ وہ پھل اپنے شوہر آدم کو بھی دیتی ہے، اور اس طرح کیا ہوا، دونوں نے اپنا دامن جو ہے نجاست سے بھر لیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ خدا باپ نے انہیں باغ عدن سے باہر نکال دیا۔ سو دوسری مثال ہے اسی کتاب میں 2 بھائیوں کی، لکھا گیا پیدائش کی کتاب اس کا باب نمبر ہے 4 اور اس کی آیت نمبر ہے 10 سے۔ یہاں پر یہ سٹوری آپ نے کئی دفعہ سنی ہے، کلام مقدس میں سے چرچ میں کئی دفعہ بیان کی گئی ہے کہ 2 بھائیوں کے تعلق سے، قائن اور حابل کے تعلق سے۔ آیت نمبر 10 پیدائش کی کتاب اس
उसका बाब नंबर है 4 और उसकी आयत नंबर 10 से। फिर उसने कहा, तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझे पकारता है। अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ, जिसने अपना मुंह पसारा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। सो कलाम मुकद्दस में से हमने सुना है, खुदा जब कायन से पूछता है कि तेरा भाई कहाँ है, तो कहता क्या मैं अपने भाई का मुहाफ़िज़ हूँ? खुदा को तो सारा पता था। खुदा उससे पूछ रहा है आया ये सच बोलता है या झूठ बोलता है, और वो कहता क्या मैं अपने भाई का मुहाफ़िज़ हूँ। फिर उसने कहा, उससे मुराद है खुदा ने कहा तूने ये क्या किया है? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पकारता है। इस तरह कायन ने अपने भाई को कत्ल किया, और जब इसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई है, ऊपर से जब इसका जिक्र हम सुनते हैं आयत नंबर 5 से पार, कायन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया, इसलिए कायन गज़बनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावन ने कायन से कहा, तो क्यों गज़बनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करेगा तो क्या मकबूल ना होगा? अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मशताक है, पर तू उस पर गालिब आ। ये आप सुने समझे कि कायन खुदा के हजूर में कुर्बानी तो गुजरान रहा है, दे रहा है, चढ़ा रहा है, लेकिन कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा ने कायन को और उसके हदिये को कबूल ना किया। समझने वाली बात यह है, गौर करने वाली बात है कि जब कोई शख्स खुद ही ना मकबूल है, उसका हदिया भी खुदावंद के हजूर में मकबूल नहीं होता, खुदा उसको रद्द कर देता है। सो बेटियों, बहनों, भाइयों, इससे पहले कि हम नजरें चढ़ाएं, इससे पहले कि हम कुर्बानियां दें, हमें खुदा के हजूर में पहले अपने आप को पेश करने की जरूरत है। सो तू क्यों गज़ब और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? कलाम में खुदा उसको नसीहत करता है, अगर तू भला करेगा, अच्छा करेगा, तो क्या तू मकबूल ना होगा? ये तो एक छोटा सा लेसन था जो उसको समझने की जरूरत थी, क्योंकि इसकी कुर्बानी खुदावंद के हजूर में नामकबूल ठहरी। और खुदा ने कहा, अब तू जमीन की तरफ से क्या हुआ है? लानती हुआ है। सो कायन उसने अपना दामन जो है नजासत से भर लिया, और कलाम में लिखा है उसने अपने अंजाम का ख्याल ना किया। सो बेटियों, बहनों, भाइयों, बड़ा जरूरी है कि हम अपनी आकमत, अपने अंजाम पर गौर करें, ताकि हम बेहतर जिंदगी गुजारें। बेहतर जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं? कलाम में लिखा गया है, तुम क्या करो? तुम भला करो। और कलाम में ज़बूर में लिखा हुआ है, खुदा भला है। ये खूबी खुदा की है, खुदा भला है। और खुदा कलाम में लिखा हुआ है, कलाम खुदा में खुदा भलों के साथ भलाई करता है। अगर कायन भलाई करना सीख जाता तो आने वाले वक्त में ये मकबूल भी ठहरता, इसकी नजरें भी कबूल होती, और ये खुदा के हजूर में बढ़ता जाता और तरक्की करता जाता। लेकिन कलाम में लिखा है, इसने जब अपने भाई को कत्ल किया है तो फिर क्या हुआ है? लिखा गया कि इसने जब कत्ल किया, इसके भाई का खून जो है पकारता है, जमीन में से पकारता है। सो इस तरह कलाम में इसको बताया गया, अब तो जमीन की तरफ से लानती हुआ है, जिसने अपना मुंह पसारा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। और इस तरह कायन ने अपना दामन जो है नजासत से भर लिया। सो आइए एक और हवाला निकालते हैं
अगर खुरम भाई आप निकाले तो बेहतर होगा। यस सर, निकालेंगे। यस। पहला सैमुएल उसका बाब नंबर है 13वां बाब और आयत नंबर भी 13 से। तो कलाम मुकद्दस में से इस रेफरेंस को हम सुनेंगे। पहला सैमुएल उसका बाब नंबर है 13 और उसकी आयत नंबर भी 13 से। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा ऊंची बात में। अच्छा। सैमुअल ने शाऊल से कहा, तूने बेवकूफ़ी की। सैमुएल ने शाऊल से कहा, तूने क्या किया? तूने बेवकूफी की है। ये अच्छा काम तूने नहीं किया, ना मेरी नजर में अच्छा है, ना तूने खुदा की नजर में अच्छा किया है, ना अच्छा किया है। तो हमें चाहिए हम वो काम करें जिससे हमारा खुदा खुश हो। क्या इसने अच्छा नहीं किया? पढ़ना भाई। तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना, वरना खुदावंद तेरी सल्तनत बनी इसराइल। बात ये थी कि खुदा ने जो हुक्म, ऐ साउल बादशाह, जो खुदा ने तुझे हुक्म दिया तूने उसको नहीं माना। हुक्म ना मानने के सबब से तूने अपने जिंदा खुदा की सरकशी की है, बगावत की है। खुदा तो चाहता था कि तेरी सल्तनत सदा बनी रहे, कायम रहे, लेकिन साउल बादशाह ने क्या किया? साउल बादशाह ने, मैं बार बार यहाँ पर जो मजमून है उसको टच कर रहा हूँ कि साउल बादशाह ने अपने अंजाम का ख्याल ना किया और उसने अपना दामन नजासत से भर लिया। खुदा ने इसको छोटे से कबीले से उठाया और बादशाह बना दिया। जब हम पीछे पढ़ेंगे तो ये खुद इकरार करता है, कहता है मैं नहीं इस लायक, मेरा घराना बहुत छोटा है, पर फिर भी खुदा ने इस पर क्या किया? रहम किया, बादशाह होने के लिए चुना। सो इससे बड़ी गलती हुई। ये स्टार्ट ही में क्या कर देता है? खुदा की नाफरमानी करता है और इस तरह ये अपना दामन जो है नजासत से भर लेता है। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, बस हर तरह की रूहानी और जिस्मानी आलूदगी से बचे रहो। कलाम मुकद्दस में पैदाइश की किताब में जब हम पढ़ते हैं, पैदाइश की किताब निकाले, उसका बाब नंबर है 49, 49 चैप्टर 49 बाब निकाल लें और उसकी आयत नंबर 2 से लिखा गया, ऐ याकूब के बेटो जमा होकर सुनो और अपने बाप इसराइल की तरफ कान लगाओ। याकूब जब आखिरी दिनों में उसने क्या किया? उसने अपने सब बेटों को जमा किया, ताकि कलाम में लिखा हुआ है, ताकि जब पहली आयत पढ़ते हैं तो लिखा याकूब ने अपने बेटों को ये कहकर बुलवाया कि तुम सब जमा हो जाओ, ताकि मैं तुमको बताऊं आखिरी दिनों में तुम पर क्या क्या गुजरेगा। सो अपने पहले बेटे की वो बात करता है कि ऐ याकूब के बेटे जमा होकर सुनो और अपने बाप इसराइल की तरफ कान लगाओ। ऐ रोबन, तू मेरा पलोटा और मेरी कुव्वत और मेरी शाजोरी का पहला पन है। तू मेरे रोब की और मेरी ताकत की शान है। तू पानी की तरह बेसबात है, इसलिए तुझे फजीलत नहीं मिलेगी, क्योंकि तू अपने बाप के बिस्तर पर चढ़ा। सो रोबन ने ख्याल न किया और उसने अपना दामन जो है, कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि उसने अपना दामन जो है नजासत से भर लिया और अपने अंजाम का उसने ख्याल ना किया। बड़ा जरूरी है जो काम भी हम करते हैं उसके अंजाम पर गौर करें। कई दफा
हमें शख्सी तौर पर दुख उठाना पड़ता है, शख्सी तौर पर हमें मुसीबत में से गुजरना पड़ता है जब हम ख्याल नहीं करते। फिर तरह तरह के तूफान जो हैं वो हमारी जिंदगियों में उठते रहते हैं। सो बेटियों, बहनों, भाइयों, मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार सिखा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, जैसे पौलुस रसूल कहता है कि मैं घर घर जाकर उनको समझाता रहा। सो अलानिया तौर पर वो समझाता रहा। इसी तरह कलाम मुकद्दस में एक और मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। ये कलाम मुकद्दस में इस्राएल में एक शख्स हो गुजरा है, अकन की मिसाल है। सो अकन ने कई चीजों को छुपा लिया था। किसी वक्त आने वाले वक्त में मैं ये पूरा कलाम जो है अकन की जिंदगी पर बयान करूंगा, और अकन ने मखसूस की चीजों में से कुछ चीजें चरा ली, और इस तरह उसने अपना दामन जो है वो नजासत से भर लिया। और कुछ चीजें चराने के सबब से, चोरी करने के सबब से, छिपाने के सबब से कौम, अपनी कौम इस्राएल की बर्बादी का वो सबब ठहरा है। सो हर काम करने से पहले, हर कदम उठाने से पहले हमें उसके जब अंजाम पर गौर कर लेंगे तो फिर हम बहुत सारी मुश्किलों में नहीं फंसेंगे और बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे। हम जब हम ज़मीर की आवाज भी सुनते हैं तब भी हम बच जाते हैं। ज्यादा जरूरी है बेटियों, बहनों, भाइयों, हम रुल्कुस की आवाज को सुने ताकि हम बहुत सारी गलतियों से बच जाएं। इस्राएल का एक बहुत बड़ा बादशाह, पहला बादशाह जिसका जिक्र मैंने अभी किया है वो था साउल बादशाह। साउल का मतलब होता है मांगा हुआ बादशाह। उसने भी गलती की और अपना दामन नजासत से भर लिया। इसके बाद इस्राएल का दूसरा बड़ा बादशाह था दाऊद बादशाह। इसने भी गलती की है। कलाम मुकद्दस में भी पता चलता है बहुत, ये कलाम मुकद्दस ने, ये कलाम की, हमारे जिंदा कलाम की बहुत बड़ी खूबी है। बेशक एक छोटा इंसान हो, अंबिया असगर हो या अंबिया अकबर हो, बाइबल मुकद्दस ने किसी के गुनाह को छुपाया नहीं है। और दाऊद की ये बड़ी गलती, बड़ा गुनाह कलाम मुकद्दस में लिखा गया। बेशक वो एक बड़ा बादशाह है, इस्राएल का दूसरा बड़ा बादशाह दाऊद बादशाह है। फिर इसके बाद इस्राएल का तीसरा बड़ा बादशाह, इसका अपना बेटा सुलेमान बादशाह है। दाऊद की गलती पर हम गौर करते हैं किस तरह इसने अपना दामन जो है नजासत से भर लिया। और देखिए जब कलाम में लिखा हुआ है कि जिस वक्त बादशाह जंग के लिए जाते हैं, दाऊद ना गया, उसने सबको भेजा जंग के लिए, सब सूरमा भेज दिए। और क्या करता है, महल की छत पर टहलता है और इस तरह वो सुस्ती का, लापरवाही का शिकार हुआ, तन्हाई का शिकार हुआ। ज्यादातर इंसान उस वक्त गुनाह की जद में आ जाते हैं जब वो तन्हा बैठते हैं, रफाकत को छोड़ते हैं, खुदा के साथ रफाकत नहीं रखते, मकद्दसों की रफाकत में नहीं रहते। तो इस तरह वो दाऊद की तरह क्या हो जाते हैं, गुनाह का शिकार हो जाते हैं। और इस तरह दाऊद ने जब अपने महल की छत पर टहल रहा था, उसने गौर किया कि बादशाह वो हम जब सैमुएल की किताब में से गौर करते हैं कि वो जब छत की टहल पर, छत पर चहलकदमी कर रहा था, तो ऐसा हुआ उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो निहार रही थी। और इस तरह दाऊद जो है रूहानी तौर पर वो गिर गया और उसने, यहाँ पर उसने गलती पर गलती हुई है। और गलती पर गलती करने के सबब से फिर वो क्या करता है, अपने गुनाह को छुपाने के लिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए और गलतियां करता है। कैसे पता चलता है, फिर वो उसके शौहर को
जंग से वापस बुलाता है ताकि इसका गुनाह जाहिर ना हो। पहला गुनाह इसने किया तो इस औरत को बुलाया और बदफेली की इसके साथ, गुनाह हो गया, अब मजीद गुनाह कर रहा है, उसके शौहर को जंग से वापस बुलाता है। बहुत ही वफादार सिपाही था ये, बहुत वफादार सिपाही है। उसको जंग से बुलाता है कि जा भाई अपने घर आराम कर। इतना वफादार था, बादशाह के कहने के बावजूद भी वो घर नहीं गया और वहीं लेट जाता है। कितना वफादार है वो। लेकिन दाऊद ने क्या किया, जब कुछ मौकों पर ये ट्राई करता रहा कि ये अपने घर में जाए ताकि इसका गुनाह छुप जाए, पर ऐसा ना हो सका। वो बहुत ही दाऊद का वफादार सिपाही था। आखिरकार दाऊद ने एक और चाल चली, वो इसके हाथ एक खत भेजता है कि जाकर इस सूरमा को दे देना। इतना वफादार था, रास्ते में इसने खत भी खोल कर नहीं देखा, क्योंकि इस खत के अंदर इसकी मौत लिखी हुई थी। और ये जाता है और जंग में मारा जाता है। सो दाऊद ने इस तरह क्या किया, दाऊद ने अपना दामन जो है नजासत से भर लिया। सो बेटियों, बहनों, भाइयों, हर काम करने से पहले जब हम गौर करेंगे तो बड़ी मुश्किलों से हम बच सकते हैं, रिहाई पा सकते हैं, आजादी पा सकते हैं। जब हम खुदा के रूह से, जब हम हर काम करने से पहले दुआ करते हैं तो फिर रुनकुस हमारी मदद करता है, रहनुमाई करता है और हम बहुत सारी मुश्किलों से बच जाते हैं। सो खुदा ने अपना बंदा नातन, जो बहुत दलेर था, खुदा ने उसको दाऊद के पास भेजा। वो उसको जाकर एक छोटी सी कहानी सुनाता है। बादशाह किसी शख्स के पास इतनी बेटे थी, 100 के करीब 100, और एक गरीब आदमी था जिसके पास सिर्फ एक ही थी, और उसने ली, उसको ज़िबा किया। दाऊद फौरन गुस्से में आ जाता है, चलाता है ये शख्स वाजिबुल कत्ल है, ये कत्ल के लायक है, इसको जरूर कत्ल किया जाना चाहिए था। जब उसने सारी, ये दाऊद बादशाह खुद इकरार करता है ये वाजिबुल कत्ल है, कत्ल के लायक है, तो क्या करता है, दलेरी करता है बादशाह, वो शख्स तू ही है। और कलामे मुकद्दस को जब उस चैप्टर को हम पढ़े तो ज्यादा टाइम लगेगा। फिर क्या करता है दाऊद के अंदर, क्योंकि खुदा का खौफ मौजूद है, कलाम में लिखा हुआ है, दाऊद मान जाता है। एक हाल ये था कि नातन को भी कत्ल करवा देता, लेकिन गुनाह तो फिर भी नहीं चुकना था। गुनाह तो दरवाजे पर दबका बैठा है। और कलाम में लिखा, पैदाइश की किताब में से हमने गौर किया कि वो तेरा मश्ताक है। लेकिन दाऊद ने अब स्टेज आ गई, दाऊद ने इकरार कर लिया। उसने कहा मैंने खुदा का गुनाह किया है, और फौरन बगैर किसी वक्फे के, बगैर किसी रेस्ट के, नातन बोलता है खुदा ने भी तेरा गुनाह माफ किया। अगर वहां गौर से पढ़े, अगर दाऊद इकरार ना करता तो खुदा ने दाऊद को मार देना था। कहे खुदा ने भी तेरा गुनाह क्या कर दिया है, माफ कर दिया है। सो दाऊद ने ये बड़ी गलती की, और इस तरह उसने अपना दामन जो था नजासत से भर लिया। जिनका दामन नजासत से भर जाता है, और लिखा है मिसाल की किताब में, ये उसकी रसवाई कभी ना मिटेगी। जब जब इन वाक़यात को पढ़ा जाता है, दाऊद का हो, कायम का हो, आदम का हो, किसी का भी हो, वो याद ताज़ा हो जाती है कि इस शख्स की जिंदगी में ये वाक़या भी गुजरा है, ये बुरा फेल भी इससे हुआ है। सो हम अपने जिंदा खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। कलाम में करंथस की कलीसिया को लिखा गया है कि ये बातें हमारी नसीहत के लिए लिखी गई हैं, ताकि हम क्या करें, इससे सबक हासिल करें। सो आइए मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा और गौर करेंगे एली के बेटों पर।
انہوں نے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ایلی کے بیٹوں نے اپنے اوپر لعنت بلائی اور اپنے انجام کا خیال نہ کیا۔ سو وہ ہیکل میں خدمت کرتے ہیں، ہیکل کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں، خدمت کا کام سر انجام دیتے ہیں اور آنے والی عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے انجام کا خیال نہ کیا۔ نئے عہد میں سے میں آپ کے سامنے ایک سٹوری رکھتا ہوں۔ ایک شخص جو ہے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، بھاگ کر یسوع کے پاس آیا، اے نیک استاد میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں؟ یسوع سے نے کہا، کیا تو حکموں پر عمل کرتا ہے؟ جواب تھا، یس۔ اے ربی، اے نیک استاد، میں تو بچپن ہی سے تمام حکموں پر، ساری شریعت پر عمل کرتے آیا ہوں۔ اب جب اس ساری شریعت پر عمل کرنے کا ٹیسٹ ہونا تھا، شریعت کا دینے والا موجود تھا، جب اس کا ٹیسٹ ہوا تو بیٹیوں بہنوں بھائیوں وہ اس ٹیسٹ میں فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ یسوع مسیح نے کہا، اگر تو واقعی کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال بیچ کر غریبوں میں تقسیم کر دے، تجھے آسمان پر بڑا خزانہ ملے گا۔ اس نکاح کلام اس پر وہ مایوس ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا امیر آدمی تھا۔ سو اس نے کس چیز سے اپنا دامن نجاست سے بھرا ہے؟ مایوسی سے۔ کلام میں لکھا ہے کہ یہ مایوس ہو کر چلا گیا اور اس طرح اس نے اپنا دامن جو ہے نجاست سے بھر لیا۔ سو بیٹیوں بہنوں بھائیوں، آج بھی ہمیں کلیسیا میں بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں، کلیسیا میں شاید ہو سکتا ہے ان کے پاس اچھا عہدہ ہو، اچھا مقام ہو سکتا ہے وہ کلیسیا میں ایلڈر ہو سکتا ہے وہ کلیسیا میں ڈیکن ہو سکتا ہے وہ کلیسیا میں خزانچی ہو، یا طرح طرح کی اور بھی کئی خدمتیں ہیں، لیکن جب آپ غور کریں گے، کچھ وقت اس کے ساتھ گزاریں گے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دامن میں خدمت کرتے ہوئے بھی نجاست لیے پھرتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو شاید وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ ان کا کیا انجام ہوگا۔ کاش کہ ہماری روحانی آنکھیں کھل جائیں۔ جب یہ آنکھیں کھلتی ہیں پھر انسان ضرور خیال کرتا ہے کہ اس کا انجام تو بہت ہی برا ہے۔ افسوس ہے کہ بہت سارے لوگ چرچ میں ان کی زندگیوں میں سیاست آ گئی ہے، اور اس کا مطلب ہے ان کے دامن میں کیا ہے؟ سیاست کی نجاست۔ بہت سارے لوگ بے ایمانی کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کے دامن میں کیا ہے؟ نجاست ہے۔ بہت سارے لوگ خدمت میں ہیں، چرچ میں چھٹی نہیں کرتے، جھوٹ بولنا بھی نہیں چھوڑتے، جھوٹ کی نجاست سے وہ بھرے ہوئے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، چرچ میں آتے بھی ہیں، خدا کی میز میں بھی داخل ہوتے ہیں اور چوری بھی کرتے ہیں۔ اس طرح ان کا دامن کس سے بھرا ہوا ہے؟ نجاست سے بھرا ہوا ہے۔ ایک بہت بڑی نجاست، الزام تراشی کی نجاست اور عیب جوئی کی نجاست، چغل خوری کی نجاست، اور یہ بہت ہی عام ہے۔ اس نجاست کو پھیلاتے ہوئے ہم کہتے ہیں میں تو صرف تم سے بات کرنے لگی ہوں۔ بہنیں جب بات کرتی ہیں تو وہ کہتی میں صرف تم سے بات کرنے لگی ہوں، کسی اور کو نہ بتانا۔ بھائی بھی کبھی کبھی ایسے کرتے، میرے راز کو راز رکھنا، میں صرف تجھے بتا رہا ہوں۔ اس طرح یہ باتیں چھپی ہوئی نہیں رہتی اور ان کی آخر تک جس کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے اس تک پہنچتی ہے، اور بہت سارے لوگ سخت ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میں اس شخص تک لازمی پہنچوں گا جس نے یہ بات جھوٹا الزام لگایا ہے، اور اس طرح کیا ہوتا ہے وہ اپنا دامن نجاست سے بھر لیتے ہیں۔ سو بیٹیوں بہنوں بھائیوں، ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خدا باپ کا شکر کرتے ہیں، اس نے بڑا انتظام کیا ہے۔ بڑا انتظام کیا ہے؟ ہر طرح کی نجاست کو دھونے کے لیے، ہر طرح کی ناراستی کو دھونے کے لیے
जब हम यूहन्ना का खत पढ़ते हैं तो हमारे पास खुदा का बेटा है, उसके बेटे का खून, पहला बाब गालबन 9वीं आयत पहला यूहन्ना का खत लिखा, उसके बेटे का खून हमें तमाम नजासत यानी तमाम नाराजगी से पाक करता है। कलाम मुकद्दस में कुछ मिसालें मैं आपके सामने रखूंगा, ज्यादा तशरीह नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग कलाम को जानने वाले बैठे हुए हैं। सामरी औरत का दामन नजासत से भरा हुआ था। जब मैं भी किसी ऐसे शख्स से, भाई से, बहन से बात करता हूँ, आपको तौबा की जरूरत है, और बहुत दफा लोग सोच लेते हैं मैं तो इस कदर गुनाहगार हूं, मेरी माफी नहीं होगी। उनके लिए अमीक का पैगाम यह है, हर किस्म की नजासत धोने के लिए खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है। आइए उसके पास आ जाए, अपना दामन फैला दे, उसके सामने रख दे, शर्माए नहीं। कलाम में लिखा हुआ है कि जो कोई अपना गुनाह छुपाएगा कामयाब ना होगा, और जो कोई अपने गुनाहों का इकरार करेगा और उसको तर्क करेगा, लिखा है कलाम में मिसाल की किताब में, उस पर खुदा की रहमत होगी। बहुत सारे लोग अपने गुनाह का इकरार कर लेते हैं, लेकिन इकरार के बाद उनसे जो बड़ी गलती होती है, वो इकरार तो करते हैं लेकिन गुनाह को तर्क नहीं करते। ठीक है, गुनाह इकरार करना भी बहुत जरूरी है बहनों भाइयों, इकरार करना बहुत जरूरी है। इकरार करने वाले और फिर गुनाह को तर्क करने वाले हमारे खुदा को पसंद आते हैं, और क्या होता है, खुदा उन पर रहमत करता है, उन पर रहम कर देता है। सामरी औरत का वाक्य मैंने आपके सामने रखा, नजासत से भरी हुई यीशु के पास आई, और इसी तरह ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई औरत, उसका दामन भी नजासत से भरा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह ने इसको क्या कर दिया है, माफ कर दिया है। उसकी सारी बदकारी उससे धो दी है। और कलाम में हमारे साथ वादा है, जब हम इकरार करेंगे वो हमारे गुनाहों को उनके साथ क्या सलूक करेगा, गहरे समंदर में फेंक देगा। हमारा खुदा इतना अजीम है, कहता है मैं फिर कभी तुम्हारे गुनाहों को याद ना करूंगा। जिस किस्म का भी दामन नजासत से भरा हुआ है, कलाम में हमारे खुदा का, जिंदा खुदा का वादा है कि मैं तुम्हारे गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। बस हमें खुदा के हजूर में आने की जरूरत है, इकरार करने की जरूरत है, तर्क करने की जरूरत है। जिस तरह ज़बूर 52 में इस तरह काश के हम दिल से कहें, अच्छी तरह, पंजाबी में ये लिखा हुआ है, चंगी तरह धो के मेरी कार सिफाई। दाऊद को अपनी नजासत नजर आती थी और उसने खुदावंद के सामने दरख्वास्त की है, ऐ खुदावंद तू अच्छी तरह मुझे धो के क्या कर दे, सफाई कर दे। जब वो करता है तो फिर हम वाकई साफ हो जाते हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह हमारी सारी नजासत दूर करता है, माफ करता है। यीशु मसीह का पैगाम बड़ा साफ और वाज़ेह पैगाम। यीशु मसीह ना कि सिर्फ गुनाह माफ करता, बल्कि एक साथ एक खास नसीहत करता था, जिनकी नजासत को दूर करता था। कहता था, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, फिर गुनाह ना करना, फिर अपना दामन नजासत से ना भर लेना। सो ये इस नसीहत को याद रखें। आज हमने गौर किया है यिर्मयाह का लोहा, उसका पहला बाब में से गालिबन उसकी 9वीं आयत थी कि उसने अपने अंजाम का ख्याल ना किया, उसने अपना दामन जो था वो नजासत से भर लिया और उसने अपने अंजाम पर गौर ना किया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और किसी दूसरे की तरफ मत देखें, अपने अपने अंजाम पर गौर करें। अगर दामन में नजासत है तो गौर कर लें, खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है। खुदावंद का शुक्र है हमारे पास रूह कुद्स मौजूद है, वो हमारे अंदर रहता है। हर किस्म की बंदी का इकरार करने के लिए वो हमें हिम्मत देता है, ताकत देता है। रूह कुद्स हमारे साथ है। कलाम में लिखा गया वो मददगार है। और रूह कुद्स से मदद मांगे, जब मदद मांगेंगे, दिल से मांगेंगे, फिर मिलेगी भी।
اور جب اس کی طرف سے مدد ملے گی پھر ہم اقرار کرنے سے شرمائیں گے نہیں، پھر وہ ہماری ساری نجاست کو دور کر دے گا اور ہم اپنا سارا بوجھ ہے، یسوع مسیح کی دعوت ہے کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، طرح طرح کی نجاست کے لوگوں کو یہ دعوت ہے، سب میرے پاس آؤ تو میں کیا کروں گا، میں تمہارا بوجھ، تمہاری نجاست اپنے کندھوں پر ڈالوں گا، تمہارے بوجھ کو بہت ہلکا کر دوں گا، مجھ سے سیکھو میں جو دل کا فروتن اور حلیم ہوں۔ یسوع مسیح سکھاتا ہے کس طرح ہر طرح کی آلودگی، کس طرح ہر طرح کی نجاست سے بچنا ہے۔ سو بیٹیوں بہنوں بھائیوں ہمیں اس کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں۔ کلام میں یہ کہا گیا جو کوئی زندگی سے خوش ہونا، جس کی زندگی میں نجاست ہے وہ خوش نہیں ہو سکتا، روحانی طور پر وہ خوش نہیں رہ سکتا۔ خوش رہنا ہے تو پھر یہ کام چھوڑنے پڑیں گے، نجاست کو دور کرنا پڑے گا۔ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ کیا کرے، اپنے ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ سو بڑا ضروری ہے، آج ہم نے اس چھوٹے سے ٹاپک پر، ٹاپک تو بڑا ہے، تھوڑے وقت میں غور کیا ہے کہ اس نے اپنے انجام کا خیال نہ کیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے جو اپنے انجام پر غور نہیں کرتے۔ خدا کرو آج ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنے انجام پر غور کریں۔ سو آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور آج کے کلام پر غور کریں۔ جو فیس بک پر لائیو سن رہے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی اقرار کرنا چاہے آپ بھی اقرار کر سکتے ہیں۔ سو اپنے گناہوں کا اقرار کریں، مانیں، خدا کے روح سے کہیں کہ خداوند میرے جسم میں یہ نجاست بسی ہوئی ہے، وہ ہمیں اس نجاست سے رہائی دے دے گا، معاف کر دے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بھائی کھولو مائک۔ مسیح میں بہنوں اور بھائیوں، آج کا میسیج جو ہمیں سنایا گیا ہے، کیا واقعی ہی میں ہم حقیقی طور پر یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہیں؟ یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے۔ بھائی صاحب نے، بھائی نے ہمیں کلیئرلی لفظوں سے بتایا ہے کہ گناہ جو ہے وہ ہمیں موت کی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن ہم نے زندگی کی طرف آنا ہے، زندگی کی روٹی کی طرف آنا ہے، اور وہ جو زندگی کی روٹی ہے وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح ہی میں ملتی ہے۔ تو آئیں میری بہنوں اور میرے بھائی، ہم اپنے سر کو جھکائیں گے اور خداوند سے دعا مانگیں گے۔ بھائی صاحب کے لیے بھی دعا کریں گے اور اپنے لیے بھی دعا کریں گے۔ ایک دعا میں کروں گا، ایک دعا بھائی صاحب کریں گے، میرے بعد بھائی صاحب آئیں گے اور پھر دعا کریں گے۔ یہ جو ہماری آخری دعا ہوگی، پھر اس کے بعد بھائی صاحب ہمیں برکت کے کلمات سے رخصت کریں گے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا جو کلام سنایا گیا ہے، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے گھر جا کر اپنی چارپائیوں پر لیٹ کر اس پر غور و خوض کرنے کی۔ آئیں ہم دعا کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، مسیح میں آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند خدا، تو جو قادر مطلق خداوند خدا ہے، اور خداوند خدا تو آسمانوں پر بیٹھا، خداوند خدا اپنے تخت پر بیٹھ کر تیری آنکھیں ہم کو دیکھتی ہے اور تیرے کان خداوند ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں۔ اے خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں کہ آج کا میسیج، آج کا کلام جو تیرے بندے نے ہمیں سنایا ہے، اے خداوند عنایت کرنا کہ آج کے کلام کے مطابق خداوند ہم اپنی زندگیوں کو بسر کرنے والے ہیں، اور خداوند ہم حقیقی زندگی میں شریک ہونے والے اور تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلنے والے ہوں۔ اور خداوند ہمارے بدنوں میں جو شیطان کی گندی تصویریں کام کرتی ہیں، اے خداوند تیرے پیارے بیٹے یسوع کے نام سے انہیں کینسل کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ اے خداوند تو جو لشکروں کا رب ہے، یہوہ یری ہے، قادر مطلق شہنشاہ خدا ہے،
اے خداوند تیرے بندے کو تیرے حضور میں پیش کرتے ہیں جس کے پاس تیرا کلام تھا، اور خداوند تیرے بندے نے آج خوشبو کی مانند اور خداوند پھولوں کی مانند خداوند ہم سے کلام کیا ہے، اور ہمیں ایک ایک لفظ ایک ایک الفاظ کی خداوند سمجھ لگی ہے۔ اے خداوند تو اپنے بندے کو بڑی برکت دے، بڑی برکت دے، تاکہ خداوند آنے والے دنوں میں بھی خداوند تیرا بندہ زیادہ تیار ہو سکے، اور خداوند ہمیں ایسے پیغامات خداوند جو تیرے منہ کی باتیں ہیں سنائیں، تاکہ خداوند ہم اپنی زندگیوں میں اپنی زندگیوں کے مطابق خداوند اپنی شان بوجھ کر سکیں، اور خداوند اپنے بدنوں کو چھان سکے، جس طرح خداوند ایک مالی اچھے درخت کو چھانٹتا ہے، اسی طرح خداوند ہم اپنے بدن کو خداوند اپنی غلطیوں کو خداوند جو ہمارے بدنوں میں ہماری غلطیاں ہیں خداوند اسے تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے مطابق چھانٹ سکیں، اور اس پر غور و خوض کر سکیں، اور اسی کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اور خداوند وہ جو وعدہ تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح نے ہم سب کے ساتھ کیا کہ خداوند ہم ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہو جائیں، اور خداوند تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ تو ہمارے ساتھ رہتا، تو ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اے خداوند اپنے بندے کو سنبھالنا، بڑی برکت دینا، خداوند اپنے بندے کو عمر کی درازی دینا، اور خداوند آج جتنی جانیں تیرے حضور میں بیٹھی ہوئی ہیں اے خداوند ان سب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، سب کو خداوند آج کے کلام کے مطابق اجر و صلہ دینا، آج کے کلام کے مطابق خداوند انہیں اپنے انداز ایمان کے مطابق خداوند اجر اور صلہ دینا، اور خداوند آج یہ سب لوگ برکتیں پا کر جائیں تیرے گھر میں سے، اور خداوند تیرے پیارے بیٹے یسوع کا نام عزت و جلال پائیں۔ یہ دعا میں تیرے پیارے بیٹے یسوع کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ آئیں ہم بھائی صاحب کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں اور آخری دعا کریں گے، اور پھر اس کے بعد برکتار کلمات پیش کریں گے۔ آئیے خداوند کے حضور میں ایک بار پھر اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ قادر مطلق خدا، لشکروں کے رب، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، تیرا شکر ہو، تیری تعریف اور تیری تمجید ہو خداوند۔ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو نے ہماری جانوں کے ساتھ کلام کیا ہے، تیرا کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، تیرا کلام ہی ہے جو ہماری آنکھیں کھولتا ہے۔ آسمانی باپ تیرا شکر ہو، جتنوں نے اقرار کیا، جتنوں نے خدا مان لیا کہ میرے بدن میں یہ کمی ہے، اے خدا ان کو جو اور اپنے قرار پر قائم رہنے کا فضل عطا کر۔ آسمانی باپ تیرا شکر، میں دعا کرتا ہوں خدا القدس ان بہن بھائیوں کی مدد کرنا، حفاظت کرنا، سارا جلال تیرے نام کو ملے، سارا جلال تیرے نام کو ملے۔ میری دعا کو سن قبول کر، یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، خدا القدس کی رفاقت اور شراکت حاضر جماعت کے ساتھ، دنیا بھر کے کل مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک رہے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، اپنی رائے کا ضرور خیال کریں، اظہار کریں، کمنٹس ضرور کریں، اس سے ہمارے چرچ کی ٹیم کی میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔